Welcome to the another session on tax planning related with the income from house property. Next is tax planning related to the income from house property. The following things should be keep in mind for planning of tax liability. The first one, in the case of a person receiving HRA, it may be more beneficial to let out own house for rent and live in a rented house because in that case he can claim the exemption for HRA received. At the same time, he should also think about income from letting out the own house and the tax associated with such letting out. Similarly, a self-employed person owning a house should compare the monetary advantages of living in own house or letting out own house and living in a rented house because such a person can claim deduction for the rent paid from gross total income under section 80GG. ഭവന സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് ആണിത്. ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീട് വാടക അലവൻസ് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് HRA, സ്വന്തം വീട് വിട്ടിട്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. കാരണം ആ സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിച്ച HRAയ്ക്ക് ഇളവ് അവകാശപ്പെടാം. അതേസമയം സ്വന്തം വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും വാടകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സിനെ കുറിച്ചും അയാൾ ചിന്തിക്കണം. അതുപോലെ സ്വന്തം വീടുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട് വിട്ടുകൊടുത്ത് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം. കാരണം അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് 80GG പ്രകാരം അടച്ച വാടകയ്ക്ക് കിഴിവ് അവകാശപ്പെടാം. The second one, in the case of self-occupied house, the annual value is nil, but you can deduct the interest paid on loan repayment up to a maximum limit of rupees 30,000. In the case of house property acquired or constructed with the capital borrowed after 31/3/1999, the deduction on account of interest can be claimed up to rupees 2 lakhs. When an assessee has more than one residential house, he should choose the house having the highest value as self-occupied so as to reduce his income from all the house properties at least as possible. സ്വയം കൈവശമുള്ള വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വാർഷിക മൂല്യമില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ വായ്പ തിരിച്ചടവിന് അടച്ച പലിശയുടെ പരമാവധി 30,000 രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 31/3/1999 ശേഷം വായ്പ എടുത്ത പണം ഉപയോഗിച്ച് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പലിശ കാരണം കിഴിവ് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അസസിക്ക് ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ റെസിഡൻഷ്യൽ വീടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാ വീടിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്നും വരുമാനം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായി ഉള്ള വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വീട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. The third one, the following matters must be taken into consideration while constructing a house for residential purposes: the rate of interest on loan and the cost of raising loan, the rate of return on investment on own funds, the impact of interest on loan and the repayment of principal amount of loan on total income and tax liability. റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണും പിന്നെ ആ ലോൺ എടുക്കാനുള്ള ചെലവും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഫണ്ടുകളുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വരുമാന നിരക്ക്, ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതും അത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലും ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന അനന്തരഫലം. കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടച്ചതിന് 80C പ്രകാരം
1,50,000 രൂപ വരെ കിഴിവുണ്ട്. The fourth one, a person who owns more than one house property and want to transfer one or more houses to other members of the family should consider the following matters. The first one, in the case of transfer of property to the spouse or minor child without adequate consideration, the income from such property shall be taxed in the hands of the transferor and there would be no tax advantage. At the same time, if he transfers the house to the daughter-in-law or HUF without adequate consideration and keep the house as self-occupied, his tax liability will reduce. If it is let out, there would be no tax advantage. If he transfers a house to his father, mother, brother, sister or major son without adequate consideration, it will reduce his liability if it let out or self-occupied. If you want to transfer a house to spouse or daughter-in-law, it should be transferred by taking adequate consideration in the form of exchange of assets from which there is no income or having exempted income. For example, the transfer of jewelry in exchange of agricultural land or shares of domestic companies. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരാൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ വീടുകൾ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. 1. മതിയായ പ്രതിഫലമില്ലാതെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്ക് സ്വത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി ചുമത്തും. കൂടാതെ നികുതി ആനുകൂല്യവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതേസമയം മതിയായ പ്രതിഫലമില്ലാതെ അദ്ദേഹം മരുമകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ HUFിലേക്കോ വീട് കൈമാറുകയും വീട് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാളുടെ നികുതി ബാധ്യത കുറയും. ഇത് വാടക ഇനത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നികുതി ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല. പ്രതിഫലമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു വീട് പിതാവിനോ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന മകനോ കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കും. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, അദ്ദേഹം ഒരു വീട് ജീവിത പങ്കാളിക്കോ മരുമകൾക്കോ കൈമാറാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഒഴിവാക്കിയ സ്വത്ത് കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകി അത് കൈമാറണം. ഉദാഹരണത്തിന് കാർഷിക ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ആഭരണങ്ങൾ കൈമാറുക. 5th one, if the interest on loan is payable outside India, tax should be deducted at source. Otherwise, the deduction shall not be allowed while computing the income. അതായത് വായ്പയുടെ പലിശ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ നികുതി കുറയ്ക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻസ് അനുവദിക്കുകയില്ല. 6th one, interest on housing loan is deductible on due basis. In other words, the assessee can claim deduction even if the interest remains unpaid. ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പലിശ അടയ്ക്കാതെ തുടരുവാണെങ്കിൽ പോലും അസസിക്ക് ഡിഡക്ഷന് അവകാശപ്പെടാം. 7th one, municipal tax is deductible only on actual payment. If during a year the assessee has income less than non-taxable limit, payment of interest shall be postponed and in the following year when he has taxable income, the deduction may be claimed after paying the interest. At the same time, municipal taxes on self-occupied houses is not deductible in any case. യഥാർത്ഥ പേയ്മെൻറ്റിന് മാത്രമേ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആകുകയുള്ളൂ. ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ അസസിക്ക് ഇൻകം ടാക്സബിൾ ലിമിറ്റിനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ
പലിശ അടയ്ക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുകയും അടുത്ത വർഷം നികുതി ചുമത്തേണ്ട വരുമാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ പലിശ അടച്ചതിന് ശേഷം ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതേസമയം സ്വയം കൈവശമുള്ള വീടുകൾക്ക് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിന് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കിഴിവില്ല. 8th one. In the case of an assessee intending to let out building, plant, etc., it is more beneficial from the tax point of view to let out building along with the plant and machinery and furniture. If so, the income will be assessed under the heads profits and gains of business or profession or income from other sources. So, the expenses including depreciation can be deducted from the income. ഒരു അസസി ബിൽഡിങ്ങും പ്ലാന്റും തുടങ്ങിയവ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണ് പ്ലാന്റും യന്ത്രസാമഗ്രികളും ഫർണിച്ചറും സഹിതം കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വരുമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അസസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം.